Hello students, in that of the last video we studied preparation method from that of the alpha amino acids, from Grignard reagent and chloramine, and from benzene. That three methods we studied into that of the last lecture. Then next method for the preparation of amines is by Schimdts reaction or curtius degradation reaction. That both names are for the same reaction. Now see in that reaction what happened when there is a carboxylic acid means RCOOH. It is called as a carboxylic acid. That carboxylic acid when treated with that of the N3H, carboxylic acid तुम्ही कसोबत ट्रीट केलात N3H it is nothing but there is a hydrazoic acid. N3H म्हणजे काय असणार आहे, hydrazoic acid in presence of the small amount of H2SO4. काय सांगतोय बघा, carboxylic acid when treated with that of the hydrazoic acid in presence of the small amount of H2SO4, that should be gives you RNH2. त्याच्यापासून तुम्हाला काय मिळणार आहे, RNH2. RNH2 it is nothing but the primary amine. RNH2 plus N2, there is a nitrogen gas is released and CO2 you have to obtain. या रिॲक्शनचं मेकॅनिझम आपण सगळं डिटेलमध्ये नंतर बघूयात. काय काय सांगितलं बघा, कार्बोक्सिलिक ॲसिड व्हेन ट्रीटेड विथ दॅट ऑफ द हायड्रोजोइक ॲसिड इन प्रेझेन्स ऑफ द H2SO4, इट शुड बी गिव्स द प्रायमरी अमाइन, नायट्रोजन गॅस अँड CO2 यू हॅव टू ऑब्टेन. ओके, जर समजा तुम्ही एक्झाम्पल घेतलात काय, CH3 C डबल बॉन्ड OOH, इट इज नथिंग बट द ॲस्टिक ॲसिड. when that acetic acid is treated with that of the N3H, acetic acid चे ट्रीटमेंट तुम्ही कसोबत केलात, N3H सोबत केलात in presence of the H2SO4, that should be gives you CH3NH2 plus N2 gas plus CO2 you have to obtain. Okay, it is nothing but the methyl amine. हा म्हणजे काय असणार आहे, मिथाइल अमाइन. आणि हा काय असेल, ॲस्टिक ॲसिड. ॲस्टिक ॲसिड when treated with that of the hydroxylic acid in presence of the small amount of H2SO4, it should be gives you methyl amine, N2 gas and CO2. Similarly जर समजा तुम्ही aromatic carboxylic acid घेतलं like this, benzene ring to that C double bond OOH, it is nothing but the benzoic acid. हा म्हणजे काय असणार आहे, benzoic acid. that benzoic acid is treated with that of the N3H, hydroxylic acid, in presence of the small amount of H2SO4. what happened, that benzene ring to that NH2 group get attached. benzene ring ला कोणता ग्रुप अटॅच होईल, that benzene ring to that NH2 group get attached. NH2 plus that N2 gas and CO2 gas get released. it is nothing but the aniline. हा म्हणजे काय असेल, aniline. म्हणजेच काय, याच्यापासून तुम्हाला aromatic primary amine as well as aliphatic primary amine, both type of the primary amines we can prepare by using Schimdts reaction. आता या रिॲक्शनला कर्टिस डिग्रेडेशन रिॲक्शन का म्हणलंय, कारण बघा कार्बोक्सिलिक ॲसिड मध्ये काय जे काही कार्बन आहेत, आता इथं जर बघितलात तर तुम्ही हा कार्बन इथं नाही आहे, म्हणजेच काय, वन कार्बन ॲटम शुड बी लेस इन दॅट ऑफ द प्रोडक्ट. सो डिग्रेडेशन takes place. So this reaction is also called as a curtius degradation reaction. Okay, take this screenshot, then we discuss about the mechanism of this reaction. Now let's discuss about its mechanism. आता आपण कशाविषयी बघू, mechanism विषयी बघू. आता सगळ्यात पहिल्यांदा बघा, that reaction should be carried out in presence of the small amount of H2SO4. तर H2SO4 काय करतो, that should be produces the protons H plus plus HSO4 minus. okay, so that should be produces, there is a protons. हा काय प्रोव्हाइड करतो, आपल्याला प्रोटॉन प्रोव्हाइड करतो. म्हणजेच हा काय रिॲक्शन इनिशिएटर किंवा कॅटॅलिस्ट म्हणून हा काय होणार आहे, ॲक्ट होणार आहे. मग आता बघा, कार्बोक्सिलिक ॲसिड म्हणजे काय घेणार आहात, RC double bond OOH. ओके, दिस ऑक्सिजन मस्ट बी कॅरी, देअर आर द 2 लोन पेअर्स. या ऑक्सिजनवरती काय असतील, 2 लोन पेअर्स असतील. दॅट शुड बी कॅरीड आउट इन प्रेझन्स ऑफ द H2SO4. सो दॅट H2SO4 गिव्स यू H प्लस आयन्स लाईक दिस. ओके, मग ह्या H प्लस वरती काय करेल, इथला हा लोन पेअर अटॅक करेल. when that lone pair should be attack on that H plus, that should be gives you RC double bond OH. आता या ऑक्सिजनला काय केलं, लोन पेअर लूज केलेलं आहे. म्हणजे लोन पेअर काय केलेलं आहे, हा हायड्रोजन आणि ऑक्सिजनमध्ये बॉन्ड करण्यासाठी यूज केलेली आहे. सो इथं एक लोन पेअर शिल्लक राहिली आणि हा लोन पेअर डोनेट केला आहे, त्यामुळे याच्यावरती काय आला, पॉझिटिव्ह चार्ज.
आणि इथला हा OH ॲज इट इज. आता हा जो काही मिळालेला तुम्हाला इंटरमिडिएट आहे तो काय करायचा आहे तुम्हाला, यू हॅव टू ट्रीट इट विथ दॅट ऑफ द हायड्रोझोइक ॲसिड. आपण रिॲक्शन कशाच्या प्रेझेन्समध्ये कॅरी आउट करतो, हायड्रोझोइक ॲसिड. सो यू हॅव टू ट्रीट दॅट विथ द हायड्रोझोइक ॲसिड. हायड्रोझोइक ॲसिड म्हणजे तुम्ही काय सांगता, N3 1 2 3 3 नायट्रोजन H N3H. इट इज नथिंग बट द हायड्रोझोइक ॲसिड. हा म्हणजे काय असणार आहे, हायड्रोझोइक ॲसिड असेल. ठीक आहे. बघा काय घेतलं तुम्ही, सुरुवातीला घेतेवेळी कार्बोक्सिलिक ॲसिड घेतलात. कार्बोक्सिलिक ॲसिडची ट्रीटमेंट कशासोबत केलात, H2SO4 सोबत केलात. H2SO4चं काम काय, दॅट शुड बी प्रोड्युसेस H+ आयन, दॅट मीन्स प्रोटॉन. मग ह्या ऑक्सिजनवरती ज्या दोन लोन पेअर असतील त्या काय करतील, इथला एक हायड्रोजन ॲब्स्ट्रॅक्ट करतील आणि तुम्हाला हा काय मिळेल, कंपाऊंड मिळेल. त्याच्यावरती आता तुम्हाला ट्रीटमेंट कशाची करायचं आहे, हायड्रोझोइक ॲसिड. हायड्रोझोइक ॲसिड कसं असणार आहे बघा, दॅट शुड बी प्रेझेंट लाईक दिस N3H. आता या नायट्रोजनला किती बॉन्ड आहेत, 1 2 3. म्हणजे ह्याच्यावरती एक लोन पेअर ॲज इट इज शिल्लक असणार आहे, नो प्रॉब्लेम. 1 2 3 4. इथं किती बॉन्ड झाले, 4 बॉन्ड झालेत. म्हणजे ह्याच्यावरती काय येणार, एक पॉझिटिव्ह चार्ज आणि ते 1 2 बॉन्ड आहेत. सो ह्याच्यावरती काय येणार, निगेटिव्ह चार्ज. म्हणजे हा झाला N+ आणि हा काय झाला N-. ओके. मग आता इथं काय असणार आहे बघा, ह्याच्यावरती पॉझिटिव्ह चार्ज आहे. सो हा जो काय तुमचा N- आहे दॅट शुड बी अटॅक ऑन दिस कार्बन. हा जो काय N- असणार आहे दॅट N- विल अटॅक ऑन टू दिस कार्बन. या कार्बनवरती अटॅक केला, हा कार्बनवरती अटॅक केला की हा बॉन्ड काय होणार, इथं शिफ्ट होणार आणि तो पॉझिटिव्ह चार्ज गेट्स न्यूट्रलाइज. मग पॉझिटिव्ह चार्ज न्यूट्रलाइज झाल्यानंतर आता नेक्स्ट कंपाऊंड काय फॉर्म होणार आहे बघा, RC. RC इथं ऑलरेडी एक OHचा ग्रुप आहे, तो मी ॲज इट इज लिहितो इथं, हा OH. ओके. आणि हा बॉन्ड इथं शिफ्ट झाल्या कारणानं आता इथं एक OHचा ग्रुप तयार झाला. सो दिस इज द सेकंड OH ग्रुप. हा काय असेल, OHचा सेकंड ग्रुप. असे हे OHचे काय झाले, 2 ग्रुप. आता हा कार्बन आणि नायट्रोजनमध्ये बॉन्ड क्रिएट होणार. सो दॅट शुड बी द सिंगल बॉन्ड, दिस कार्बन दिस नायट्रोजन, देन N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N H. ओके. RCOH OH N डबल बॉन्ड N H. आता याच्यावरती काय कोणताही चार्ज राहील का, 1 2 3 बॉन्ड आहेत, नो एनी चार्ज. 1 2 3 4 बॉन्ड आहेत म्हटल्यानंतर ह्याच्यावरती काय आला, पॉझिटिव्ह चार्ज आला. आता याच्या पुढच्या स्टेपमध्ये काय होणार, इन दॅट ऑफ द नेक्स्ट स्टेप देर इज अन रिमूव्हल ऑफ वॉटर शुड बी टेक्स प्लेस. म्हणजेच काय होणार, हा जो काय बॉन्ड आहे तो बॉन्ड इथं शिफ्ट होईल. ओके. हा बॉन्ड इथं शिफ्ट झाला की हा OH आणि इथला हा H, यांच्यापासून काय निघून जाणार, वॉटर मॉलिक्यूल निघून जाणार, -H2O. वॉटर मॉलिक्यूल निघून गेला तर तुम्हाला आता इथं काय मिळणार बघा, RC. आता हा ऑक्सिजन आहे, इथं काय तयार झाला, डबल बॉन्ड O तयार झाला. डबल बॉन्ड O N डबल बॉन्ड N प्लस डबल बॉन्ड NH. ओके. आता नेक्स्ट काय होणार, N प्लस डबल बॉन्ड NH आहे, तो हायड्रोजन काय करेल, निघून जाईल इथून. देयर इज अन रिमूव्हल ऑफ दिस हायड्रोजन. ओके. जर समजा हा हायड्रोजन निघून गेला म्हटल्यानंतर इथं हा बॉन्ड इथं शिफ्ट झाला, त्यावेळेला हा बॉन्ड काय होणार, या कार्बनवर या नायट्रोजनवरती शिफ्ट होईल. सो ह्याच्यापासून मिळत्या वेळी काय होणार बघा, -H+. म्हणजे जो H+ आपण काय केलं तर इथं घेतलेला होता तो H+ आपण इथं बाहेर दिला. मग आता मिळत्या वेळी बघा, RC डबल बॉन्ड O दॅट शुड बी द N-. इथं काय असणार आहे, हा N- डबल बॉन्ड नाव सिंगल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N. देयर इज अन पॉझिटिव्ह चार्ज. हा N- का आला, हा बॉन्ड इथं शिफ्ट झाल्या कारणाने नायट्रोजनवरती -साइन आलं आणि हा बॉन्ड इथं शिफ्ट झालेला आहे, म्हणजे परत त्या नायट्रोजनला 1 2 3 आणि 4 बॉन्ड झालेत. सो याच्यावरती काय आला, पॉझिटिव्ह चार्ज आला. RC डबल बॉन्ड O N- N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N. ओके. नाव नेक्स्ट. आता नेक्स्ट काय होणार बघा, RC डबल बॉन्ड O N- आहे, दॅट N- विल बी शिफ्टेड इयर. म्हणजे त्यांना जर समजा इथं काय केलं, ह्या सिंगल बॉन्डच्या ठिकाणी आणखीन एक बॉन्ड क्रिएट झाला तर त्यावेळेला हा काय होणार, इथं शिफ्ट होणार. दॅट शुड बी फॉर्म देयर इज अन O-. सो नाव नेक्स्ट इट इज RCO- डबल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N. ओके. नाव हिअर देयर इज अन पॉझिटिव्ह चार्ज.
आता नेक्स्ट स्टेपमध्ये काय होणार, जर समजा हा जो काय निगेटिव्ह चार्ज आहे तो जर समजा इकडे परत आला, तर हा जो काय तुमचा अल्काइल ग्रुप आहे, दॅट अल्काइल ग्रुप गेट अटॅच्ड विथ दिस नायट्रोजन, त्या नायट्रोजन सोबत तो अटॅच होईल. या नायट्रोजन सोबत अटॅच झालं की याच्यापासून काय होणार, हा बॉन्ड ब्रेक होणार, आणि हा बॉन्ड ब्रेक झाला की हा पॉझिटिव्ह चार्ज न्यूट्रलाइज होईल, म्हणजे एन ट्रिपल बॉन्ड एन, देर इज अन रिमूव्हल ऑफ N2 शुड बी टेक्स प्लेस. काय रिमूव्ह होणार इथं, नायट्रोजन गॅस शुड बी रिमूव्ड आउट. नायट्रोजन गॅस रिमूव्ड आउट झाला तर आता मिळत्या वेळी काय मिळणार बघा, आर, हा आर आणि हा नायट्रोजन यांच्यामध्ये बॉन्ड क्रिएट होणार आहे, आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, आर एन डबल बॉन्ड सी, आणि हा बॉन्ड इथं आल्या कारणाने डबल बॉन्ड ओ तयार होणार. सो आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ. इथंपर्यंत तुम्हाला हा क्लिअर झाला असेल. आता तुम्ही जर समजा हेच आणखीन एका मेथडनं पण लिहू शकता. कसं बघा, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड एन आर, लाईक दिस. कोणत्याही मेथडनं तुम्ही काय करू शकता, लिहू शकता. हे इझिली आपल्याला लक्षात राहील. सो आपण काय करतो, या पद्धतीने इथं लिहितो. काय असेल बघा, आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ. ओके. आता जर तुम्ही याच्यामध्ये बघितलात तर हा काय असणार आहे बघा, आर सी डबल बॉन्ड एन एन एन. हा जो काय असणार आहे, इट इज अन असिल अझाईड. याला काय म्हणायचं आहे, असिल अझाईड. ओके. आणि तुम्हाला इथं जो मिळणार आहे हा कोणता, आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, इट इज नथिंग बट द अल्काइल आयसोसायनेट. हा काय असेल, अल्काइल आयसोसायनेट. म्हणजे बघा, हा काय झाला, अल्काइल अझाईड झाला, हा काय झाला, अल्काइल आयसोसायनेट झाला. म्हणजेच काय, इन दॅट रिॲक्शन देर आर द टू रिॲक्शन इंटरमिडिएट्स आर ऑप्टेन. इथं किती रिॲक्शन इंटरमिडिएट ऑप्टेन होतात, दोन. पहिला कोणता असणार आहे, देर इज अन असिल अझाईड इज द फर्स्ट रिॲक्शन इंटरमिडिएट, अँड सेकंड रिॲक्शन इंटरमिडिएट इट इज अन अल्काइल आयसोसायनेट. म्हणजे हे लक्षात ठेवा, कधी कधी तुम्हाला हे विचारलं जाऊ शकतं. सो दॅट शुड बी द two reaction intermediate. First it is acyl azide and second it is the alkyl isocyanate. Further that obtained alkyl isocyanate which on acidic hydrolysis, त्याच्यावरती काय केलं तुम्ही, acidic hydrolysis केलात. ओके. तर acidic hydrolysis केल्यानंतर ना काय होणार बघा, हा RN काय सांगतोय आपण, हा RN आणि हा H2 यांच्यापासून तुम्हाला काय मिळेल, RNH2. इट इज नथिंग बट द प्रायमरी अमाइन प्लस हा CO, सी डबल बॉन्ड ओ, आणि हा सी डबल बॉन्ड आणि याच्यातला हा ऑक्सिजन, यांच्यापासून तुम्हाला काय मिळेल, CO2 मिळणार आहे. म्हणजे बघा, तुम्ही घेतल्या वेळी घेतलात कार्बोक्झिलिक ॲसिड, कार्बोक्झिलिक ॲसिडपासून मिळाला प्रायमरी अमाइन CO2, आणि इथून काय निघून गेला आहे, हा N2 गॅस निघून गेलेला आहे. सो दिस इज द मेकॅनिझम फॉर दिस reaction. In this way we've completed that Schmidt reaction, or this also called as a curtius degradation reaction. ह्याच्यात दोन गोष्टी प्रामुख्याने लक्षात ठेवा. पहिली गोष्ट काय की H2SO4 जो असणार आहे तो काय असेल, एकतर रिॲक्शन इनिशिएटर किंवा तो कॅटलिस्ट म्हणून काय होणार आहे, ॲक्ट होणार आहे. दुसरं काय सांगतोय आपण, इन दॅट रिॲक्शन टू रिॲक्शन इंटरमिडिएट्स आर ऑप्टेन, असिल अझाईड अँड अल्काइल आयसोसायनाइड. ओके.